شبیر نے ملتان میں دو ایسے جوان بھائیوں کو دیکھا ہے جو اپنی ذہنی معذوری کی وجہ سے اپنے والدین کے لیے ایک زندہ لاش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ غریب والدین نے اپنی بساط کے مطابق ان کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ذہنی طور پر جوان بیٹوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے اپنی معذور ہاتھ تھک چکے تھے۔ ایک دن اچانک انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس پر عمل کرنا شاید ناممکن تھا۔ بوڑھی ماں انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد چھت پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی مدد کے لیے آواز دیتی جا رہی تھی، لیکن اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کسی نہ کسی طرح چھت پر پہنچی تو ایک منظر دیکھ کر ٹھٹر گئی۔ چھت پر حفاظتی دیوار موجود نہیں تھی اور اس کا 26 سالہ ذہنی معذور بیٹا بالکل چھت کے کنارے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے چھت پر پہنچتے ہی بیٹے کو آواز دی، مگر وہ اسی طرح گم سم بیٹھا رہا۔ ماں بیٹے کو آواز دیتے ہوئے احتیاط سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور بیٹا گم سم بیٹھا ہوا تھا۔ ماں کو خوف تھا کہ کہیں اس کا بیٹا چھت سے چھلانگ نہ لگا دے۔ ماں جیسے ہی بیٹے کے قریب پہنچی، 26 سالہ وسیم تیزی سے اٹھا اور ماں سے دور بھاگنے لگا۔ نہ بیٹا، نہ میرا بچہ، دیکھ بات سن، نیچے چل، تیرا ابا تیرے لیے سائیکل لایا ہے، نیچے چل۔ تو مارے گی، میں نہیں دوں گا۔ نہیں میرا بیٹا، میں تجھے کیوں ماروں گی؟ ماں مزید محتاط ہو گئی تھی، وہ بالکل خاموش ہو کر ایک جگہ رک گئی۔ اسی دوران وسیم کا باپ بھی چھت پر آ گیا۔ باپ کو دیکھتے ہی اچانک 26 سالہ ذہنی معذور بیٹا اس کی طرف لپکا اور اس کے سینے سے لگ کر ماں کی شکایت کرنے لگا۔ نہ میرے لالا، تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے۔ سائیکل لایا میرے لیے۔ نیچے چل، تیری سائیکل لایا ہوں۔ ملتان کے علاقے غوث پور کے رہائشی محمد رفیق کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے بچپن سے ذہنی طور پر معذور تھے اور جب ان دونوں کو دورہ پڑتا تو ان کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ باپ نے اپنی بساط کے مطابق ان دونوں کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن بعد میں ان کا علاج کروانا بند کر دیا۔ ایک دن محمد رفیق اپنے گھر لوٹ رہا تھا کہ اس کی نظر گھر کے پاس ایک نالے پر پڑی جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ رفیق تیزی سے جب وہاں پہنچا تو اس کی بیوی سر پیٹ رہی تھی۔ رفیق کا ذہنی معذور بیٹا نالے میں گرا ہوا تھا اور لوگ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے بیوی کو تسلی دی، نالے میں جھانکا اور خود بھی نالے میں اتر کر محلے والوں کی مدد سے بیٹے کو باہر نکالنے لگا۔ بیٹا باہر نکلا تو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کے جسم پر خراشیں آئی تھیں۔ ماں اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ 26 سالہ وسیم کو باپ نے سہارے سے اٹھایا اور قریبی کھڑے ایک ٹھیلے پر لٹا کر اپنے گھر لے گیا۔ جیسے ہی رفیق اور اس کی بیوی معذور بیٹے کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، رفیق کا دوسرا 22 سالہ ذہنی معذور بیٹا انہیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگا۔ ماں باپ نے مل جل کر وسیم کو ایک پلنگ پر لٹایا اور قریبی بڑی رسی سے اس کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ وسیم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ باپ تو صبح کام پر چلا جاتا تھا، لیکن ماں کے لیے دونوں ذہنی طور پر معذور بچوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن تھا۔ خیر تو ہے، کیوں رو رہی ہے تو؟ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میری بات سن، پیر صاحب نے کہا ہے کہ بچوں کو مزار پہ بھیج دے، بچے وہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں مر جاؤں گی، میں اپنے بیٹوں کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی۔ دیکھ میری بات کو سمجھا کر،
خدا نہ خواستہ بچوں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا یا خود کو کچھ کر دیا تو پھر تو کیا کرے گی؟ شوہر مشورے دے کر سو گیا. بیوی کافی دیر تک جاگتی رہی. پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ بھی سو گئی. پھر اس نے سوتے میں ایک بھیانک خواب دیکھا. یہ لے، یہ بچوں کو کھلا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ دوائی پیر صاحب نے پڑھ کر دی ہے. کہتے ہیں کہ اسے کھلانے سے ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے گا. سکون مل جائے گا؟ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ یہ زہر ہے. ہم کہہ دیں گے لوگوں سے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے بچے اچانک مر گئے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. کہیں جائیے گا مت، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا. ذہنی معذور بیٹوں کی ماں پڑیا لے کر بیٹوں کے کمرے میں چلی گئی اور پھر پانی کے گلاس میں زہر گھولنے لگی. اور جیسے ہی اپنے ایک بیٹے کو جگانے کی کوشش کی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر نیند سے بیدار ہو گئی. کیا خیر تھا؟ کیا ہوا؟ تو میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، تو میرے بچے کو مار دینا چاہتا ہے. نہیں، تم نے کوئی سپنا دیکھا، تم نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے نا؟ خواب دیکھا ہے. اس واقعے کے بعد ذہنی طور پر معذور بچوں کے والدین کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا. یا تو وہ ان بچوں کو کسی مزار پر چھوڑ دیں یا کسی پاگل خانے میں داخل کروا دیں. لیکن ان والدین نے جو فیصلہ کیا اس میں آنسو اور آہوں کے سوا اور کچھ نہیں. لے، اس میں تالا بھی ہے، کیا ان کو باندھ دے؟ تو باندھے انہیں. دیکھ، میں نہیں کر سکتی ہوں، میرے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے کمزور دل کے نکلو گے. لاتے مجھے. ماں ہتھکڑی لے کر اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو. اس کے دونوں بیٹے کمرے میں گمسم بیٹھے دیواروں کو تک رہے تھے. ماں کے آنے پر بھی وہ اپنی دنیا میں گم رہے. ماں ایک بیٹے کے پاس گئی. اس نے اپنے لختے جگر کی کلائی تھامی اور اس میں بیڑیاں پہنا کر انہیں تالا لگا دیا. بیڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا دیوار پر لگے کھونٹے سے باندھ دیا. پھر وہ دوسرے بیٹے کی طرف گئی. 22 سالہ عظیم تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھتا تھا. ماں کو دیکھ کر مسکرایا اور خود اپنے ہاتھ ماں کی طرف بڑھا دیے. ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے اور وہ دوسرے بیٹے کو بھی باندھ کر خاموشی سے باہر نکل آئی. آئیے اب آپ کو ان معصوم بچوں کے گھر لے کر چلتے ہیں، جہاں جا کر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچے اگر جوان ہوں اور اوپر سے معذور ہوں تو ان ماں باپ کو کیسے کیسے جذباتی صدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی دیکھیے. یہ ہے 26 سالہ وسیم، گمسم، حیران، لاغر و کمزور. اس میں تو اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں کہ وہ اپنے کپڑے بدل سکتا. یہ ہے وہ زنجیریں جن سے ماں باپ نے خود اپنے بیٹوں کو جکڑ دیا تھا. کیا کبھی کوئی ماں یہ تصور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھے گی؟ اور یہ ہے دوسرا بیٹا 22 سالہ عظیم، جس میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تو ہے لیکن یہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں. ذرا دیکھیے ماں باپ اور ان دونوں بیٹوں کے روز و شب کس طرح گزرتے تھے. کون سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنی اولادوں کو کمرے میں قید رکھیں؟ ان بچوں کا ان کے غریب ماں باپ نے اپنی بساط کے مطابق
इलाज भी कराया, लेकिन इन माजूर बच्चों के बाप को तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। मेरा नाम मंदर बेग है, मैं गौसपुरे में रहता हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे बीमार हैं, इलाज बड़ा कराया लाहौर मीर अस्पताल 6 महीने कराया, बहुत इलाज महंगा। वो कहते ठीक हो जाएंगे, कभी कहते नहीं ठीक होंगे। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि वो मेरे बच्चों का इलाज कराएं, तो बड़ी मेहरबानी होगी। शब्बीर सोचता है कि इस माँ ने अपने बेटे के लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे। सोचा होगा उसके बेटे इलाज मालिजे से ठीक हो जाएंगे तो उनके सर पर सेहरा बांध देगी, मगर शायद ये सब कुदरत को मंजूर नहीं था। तो जी मेरे 4 बच्चे हैं, ये 2 सही हैं अल्लाह के करम से और 2 वो हैं सही नहीं हैं। उनका हमने बहुत इलाज कराया है, तो इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर कभी कहते हैं कि सही हो जाएंगे और कभी कहते हैं कि ये सही नहीं होंगे। इसलिए अब हम इलाज नहीं इनका कर सकते, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। तो हम तो मेहनत मजदूरी का काम है हमारा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इनका इलाज करा सकें। तो अब आप हमारी ये अपील है कि इन बच्चों के लिए कुछ अगर कर दें हमारी इमदाद, तो चलो इनका इलाज हो सके तो हमें हमारी परेशानी दूर हो जाए कुछ। इन बदनसीब वालिदैन की खुददारी का ये आलम रहा कि कभी किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाए। यहाँ तक के महल्ले पड़ोस वालों को भी खबर नहीं होने दी कि उनके पास बच्चों के इलाज मालजे के लिए भी पैसे नहीं थे। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। शब्बीर जब रफीक के घर से लौट रहा था तो उसकी आंखों के सामने चमकती जंजीरें थीं जिनसे 2 जवान भाई बंधे हुए थे। उस लम्हे शब्बीर को ख्याल आया कि शायद इसी को तकदीर कहते हैं। शब्बीर का कहना है कि अगर इन बच्चों का बाप साहिब हैसियत होता तो शायद उनका बेहतर इलाज मालजा मुमकिन था, मगर शब्बीर को मालूम है कि गरीबों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। किसको फुर्सत है कि इस मजबूर माँ के पास बैठकर इतना तो पूछ ले कि ऐ माँ, तेरी आंखें हर वक्त भीगी क्यों रहती हैं? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। आपने मशहूर गाने के ये बोल तो जरूर सुने होंगे कि वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं। गुजरात के रिहायशी एक 80 साला बड़े मियाँ के अहवाल भी कुछ ऐसे ही थे। मौसूफ ने कसम खा रखी थी कि जब तक उनके पसंद की और उनके मयार की 70 साला बाबा खादिम हुसैन के सामने औरतों की तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था और महल्ले के 2 अफराद एक के बाद एक तस्वीर दिखाते जा रहे थे। बाबा खादिम हुसैन इन तस्वीरों पर एक नजर डालकर उनसे मुंह फेर लेता था और तस्वीरों को एक तरफ डालता जा रहा। जब सारी तस्वीरें खत्म हो गईं, तो एक शख्स बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें समेटने लगा। बाबा खादिम हुसैन कुर्सी से उठकर जाने लगा तो कमरे में मौजूद दोनों अफराद को शरारत सूझी और वो मिलकर बाबा को छेड़ने के लिए गाना गाने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने मोबाइल से वही गाना लगा दिया। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। कुछ देर तक ये खेल तमाशा चलता रहा और फिर बाबा खादिम हुसैन ने गुस्से के आलम में दोनों अफराद को नाचने से मना कर दिया। और बस करो यार, बस करो। मैंने कितनी दफा कहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, और तुम लोग रोजाना ये नई नई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाने ले आते हो। तो ये मेरी शादी की उम्र थोड़ी है यार। हम तुझे जानते हैं, तेरी उम्र इतनी थोड़ी हुई है, आदमी कभी बूढ़ा होता है? देखो लड़को, मैं 70 बरस का हो गया हूँ और मैंने कसम खाई थी जब तक मेरी पसंद की औरत मुझे नहीं मिलेगी मैंने शादी नहीं करनी। बड़ा शहजादा गुलफाम है तू, जो किसी परी की तलाश में है। ये क्यों नहीं सोचता तेरा आखिरी टाइम चल रहा है, तेरी देखभाल कौन करेगा? और जिसने पैदा किया वही देखभाल करेगा। तुम लोगों को क्या फिक्र है भाई मेरी? अच्छा चल ये बता दे, हाँ तेरी पसंद क्या है? किसी मेम से शादी करेगा क्या, बता ना। और यार तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और भाई चले जाओ इधर से यार, तुम लोग चले जाओ। बाबा खादिम हुसैन बुरी तरह चिढ़ गया था।
दोनों अफराद जाते जाते एक बार फिर वही गाना गाकर उसे छेड़ने लगे और बाबा ने जूता उतारकर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बाबा खादिम हुसैन के आगे पीछे कोई भी नहीं था। उम्र भी 70 बरस हो गई थी और अब तक उन्हें उनकी पसंद की औरत भी नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने अपना दिल शादी से निकालकर खेती बाड़ी और अल्लाह अल्लाह करने में लगा लिया था। महल्ले पड़ोस के नौजवानों, यहाँ तक के बच्चों को भी एक मशगला हाथ लग गया था। एक दिन बाबा खादिम हुसैन अपने कच्चे मकान के वाहिद कमरे में अकेला था कि एक नकाब पोश औरत ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली। कौन है भाई? बाबा ने उठकर दरवाजे पर देखा तो औरत को देखकर सटपटा गए। कौन है? इससे पहले कि बाबा औरत से कुछ पूछता, औरत ने अपना नकाब उलट दिया। ये महल्ले का एक शरारती लड़का था जिसने बाबा खादिम हुसैन को छेड़ने के लिए औरत का रूप धार लिया। नकाब उलटते ही महल्ले के कुछ और बच्चे भी जमा हो गए और वहीं बाबा के सामने मटक मटक कर बड़े मियाँ दीवाने गाने लगे। लड़कों को शरारत करता देखकर बाबा खादिम हुसैन ने हाथ में जूता संभाल लिया था। अभी बताता हूँ। अब महल्ले के लड़के आगे आगे और बाबा खादिम हुसैन पीछे पीछे। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और बाबा 80 साल की उम्र में भी रंडवा ही रहा। और इसी दौरान बाबा जिस गांव में रहता था वो गांव सैलाब की नजर हो गया, जिसके नतीजे में बाबा का वो घर जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था उसकी छत बैठ गई और दीवारें टूट गई थी और अब बाबा था और खुला आसमान। इस तमाम सूरत हाल के बाद बाबा गुजरात से मुल्तान अपने एक रिश्तेदार के घर आ गया था और उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा गुजरात से सियालकोट पहुंचा ही था कि एक दिन गली से गुजरते हुए 75 साला फातिमा नजर आ गई जो उसके गांव में रहती थी और बेवा थी। बाबा खादिम हुसैन फातिमा को देखकर ठिठक गया। अरे फातिमा तू भी यहाँ आ गई? तो क्या करती, वहाँ गांव में मवेशी डंगर सब बह गए, इसलिए यहाँ रिश्तेदारों के घर आना पड़ा। और तेरे मकान का क्या हुआ? वो भी बह गया, बस अब तो एक ही दरवाजा रह गया। आजा आजा। फातिमा से मुलाकात के बाद बाबा खादिम हुसैन की जिंदगी में अचानक एक तब्दीली आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरों भरी जिंदगी में किसी ने रोशनी भर दी हो। बाबा के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया और वो दूसरे ही लम्हे फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और उसे आवाज देने लगे। फातिमा दरवाजे से बाहर आई तो बाबा ने अपने दिल का अहवाल कहने में जरा सी भी देर नहीं लगी। 80 साला बाबा ने 75 साला बेवा को शादी की पेशकश कर दी थी और मजे की बात यह है फातिमा ने भी उस शादी की पेशकश को उसी वक्त कबूल कर लिया था। 80 साला बाबा और 75 साला फातिमा के बारे में जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वो सैलाब और बेघरी का दुख भूलकर खुशी के शादियाने बजाने लगे और फिर एक दिन बारात की तैयारी भी होने लगी। गांव के लोग 80 साला बाबा को दूल्हा बनाने में मसरूफ थे और ढोलक पर गीत भी गाए जा रहे। कौन सी रस्म थी जो बाबा की शादी में पूरी नहीं की गई? मेहमानों के लिए खाना बनवाया गया, दूल्हा पर नोट और फूल निछावर किए गए और खूब खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। ये है इस अनोखी शादी के कुछ मनासिब। शबीर का ख्याल था कि 80 साल की उम्र में शादी का फैसला कामयाब नहीं तो अनोखा जरूर है और वैसे भी बाबा खादिम हुसैन को अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने की प्रैक्टिस भी हो गई थी। इलाके के लोगों की दुआएं लेकर ये जोड़ा जब घर से बाहर निकला तो औरतें बच्चे छतों पर खड़े होकर इस मंजर को देखते रहे। बाबा का घर तो पानी में बह गया था लेकिन नीले गगन का साया उसके घर की टूटी फूटी दीवारों पर अब भी सलामत था और 75 साला अपनी पसंद की दुल्हन पाकर उसके दिल से यही आवाज आ रही थी। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पैसे कमाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या जतन करता है, कभी दिन रात मेहनत मुशक्कत
اور کبھی مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے کمانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن شبیر نے گجرات میں ایک ایسے مزدور کو دیکھا ہے جو انسانوں کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھا کر پیسے کمانا چاہتا تھا، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی تک لگا دی تھی۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کے علاقے کنجاہ کے ایک کھیت کا منظر ہے، جہاں آس پاس کے رہنے والے جمع ہیں اور کچھ لوگ بیلچوں اور ہاتھوں کی مدد سے مٹی ہٹا رہے ہیں۔ تھوڑی سی مٹی ہٹی تو لکڑی کے تختے نظر آنے لگے۔ یقیناً یہ کسی کی قبر تھی جو کھودی جا رہی تھی، شاید پوسٹ مارٹم کے لیے۔ لیکن دوسری طرف شبیر نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اس قبر کے کنارے بڑی عقیدت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، اور ایک آدمی قبر کے پاس چارپائی پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ شبیر بھی اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ قبر سے مٹی ہٹانے کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب قبر پر ڈھکے ہوئے لکڑی کے تختوں کو ہٹایا جا رہا تھا۔ قبر کشائی کے اس واقعے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ توہم پرستی نے انسان کی بصیرت تک چھین لی اور وہ انہونی پر یقین کرنے لگا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن 40 سالہ مزدور محمد افضال بھٹے پر کام کر رہا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کو بھٹا مالک نے مزدوری دی تو وہ خاصا مایوس نظر آیا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد اسے جو مزدوری ملی تھی وہ بہت کم تھی۔ افضال اداسی کے عالم میں گھر کی طرف چل دیا، لیکن راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل مزدوری کرتے کرتے تنگ آ چکا ہو اور اب کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جس میں اس کی آمدنی بڑھ سکے۔ اسی دوران افضال نے فون کر کے اپنے ایک دوست کو اپنی پریشانی بتائی۔ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتا رہا اور جب کال ختم ہوئی تو وہ کافی مطمئن نظر آیا۔ افضال کے دوست نے اسے ایک ایسا مشورہ دیا تھا جس پر عمل کر کے بآسانی پیسہ کمایا جا سکتا تھا۔ افضال نے اپنے دوست کے مشورے پر خود کو پہنچا ہوا عامل کہنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ گاؤں والے اس کی بات کا یقین کرنے لگے۔ اب افضال اکثر کھیت میں چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو جمع کر کے روحانی دنیا کے عجیب و غریب قصے سنایا کرتا تھا۔ لوگ دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے رہتے اور آہستہ آہستہ اس کے عقیدت مند بنتے چلے گئے۔ ان دنوں کچھ کاشتکاروں کی فصلیں نہیں ہو سکیں تو افضال نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کے لیے وظیفہ کرنے کا یقین دلا دیا۔ رات کا وقت تھا۔ افضال اپنے 2 دیہاتیوں کو لے کر کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بیلچے اور پھاوڑے تھے۔ افضال تھوڑی تھوڑی دور پر جھک کر زمین پر ہاتھ رکھتا، پھر اس کی مٹی اٹھا کر اسے جانچتا اور مٹی پھینک کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر افضال نے اپنے ساتھیوں کو زمین پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر جیب سے زمین ناپنے والی ٹیپ نکالی اور زمین پر نشانات لگانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ساتھیوں کو زمین کی کھدائی کا حکم دے دیا۔
इस वाक़े से कबल अफजाल ने काश्तकारों को बताया था कि वजीफा करने के लिए इंसानी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, और उस रात अफजाल खुद कब्र में दफन होने लगा था और उसने दावा किया था कि वो खुद को शिकस्त दे देगा। शब्बीर को जब अफजाल के जिंदा दफन होने की खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। अफजाल के जिंदा दफन होने के 48 घंटों बाद कब्र खोदी जा रही थी। गांव के लोग जमा थे, किसी को यकीन ही नहीं था कि मनो मट्टी के नीचे जिंदा दफन होने वाला जिंदा भी बच सकेगा। कब्र पर से मट्टी हटाने के बाद जब तख्ते हटाए गए तो शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि अफजाल न सिर्फ जिंदा था बल्कि उपड़ू बैठा हुआ था। उसके सर पर मट्टी से बचाव के लिए एक कपड़ा पड़ा हुआ था और वो इत्मीनान से कब्र के अंदर बैठा हुआ था। अभी शब्बीर ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक कब्र के अंदर मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। फिर शब्बीर ने देखा कि ये मोबाइल फोन खुद अफजाल का था, जो उसने जेब से निकाला था और किसी से बात कर रहा था। केड़ा गुजरात है कोई 7-8 किलोमीटर। शब्बीर की हैरानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे यकीन होता जा रहा था कि अफजाल ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा फ्रॉड किया था। ये फ्रॉड उस वक्त खुला जब शब्बीर को कब्र में पानी की बोतल और सिगरेट का पैकेट भी नजर आ गए। यानी मौसूफ आमिल साहब पूरे एहतमाम के साथ कब्र में उतरे थे। फिर शब्बीर को यह भी पता चल गया कि मौसूफ ने ताज़ा हवा के लिए भी रास्ता रखा हुआ था। आमिल साहब अभी फोन पर अपने मुबैना पीर से बात कर ही रहे थे कि शब्बीर ने देखा कि खेत में पुलिस की नफरी दाखिल हो गई। पुलिस ने मौसूफ और उनके चेले के हाथ बांधे और उन्हें वैन में बिठाकर थाने ले गई। गिरफ्तारी से पहले जब शब्बीर ने अफजाल के चेले से पूछा कि वो कब्र के पास चारपाई बिछाए क्या कर रहा था, तो उसने कहा कि अफजाल ने उसे लोगों से नजराने वसूल करने की ड्यूटी पर बिठाया था। साड़ी ड्यूटी यही लाइन बस कोई बंदा आ जाए लंगर पानी जेड़ा को देन 11 महीना से वो लेके रख लें। उधर अफजाल का दावा था कि वो कब्र में दफन होकर खुदा की इबादत कर रहा था और ऐसा वो अपने पीर के कहने पर कर रहा था। वाह साहब वाह, क्या इबादत थी मौसूफ की। पानी की बोतल और सिगरेट के धुएं में खुदा की इबादत। चालबाज अफजाल को तो पुलिस ने धर लिया था, लेकिन 48 घंटों तक कब्र में रहने का मुजाहरा करके उसने गांव के सादा लोगों के दिलों में जो खौफ और यकीन की फजा पैदा कर दी थी, उससे छुटकारा पाने में शायद गांव के लोगों को कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि तवहम परस्ती और जाली पीरी मुरीदी एक ऐसा आजार है जो मुश्किल ही से जाता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।